बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम और द गट अख्तर तैयारियां ने भरजे के रवानी दी। हर यो कस कोशिश कई चे अगा दग अख्तर बांधे कुर्बानी की या कुर्बानी द पारा दगा चिकम दे वक्त के कैटल मार्केट्स थी, मवेशी मंडे दी या दगा मेले लगे दिली दी अलता खलक रवान दी जान ला सारवी ख्वाही लग्या दी डेरो खल्को वागश्तल डेरो उसम पाती दी सबा और बल सबा रोस चिकम दा आगा काफ़ी मुहिम भी वले चे द लंपी स्किन द वजना खलक येडी की हम चे दगा सावर त बीमार नशी सबला मसा जोड़ा नशी खोब्या हम सारवे अगस्तल दी सारवी कीमतुना यो ख्वाता खोब्या अगा सारवे अगस्तो नपस चिकम यो सख्त या मुश्किल मरहलवी अगदावी चे ब्या कसाब रा पैदा कुल दी कसाब रा पैदाशी सारवे अलालशी और मुंगा ब्या खपल कोर खकुल सफा को द कोर न बहर अगा कुसा या अगा लारा अजमुंग द कोर ईसनवी द कमुंग दागे परवाह न को नन बा खबर को चे दगा लारा कुसा दगा खार आया दा जमुंगा दिमुआरी दा और कना और जमुंगा जिमुआरी दा नुमुंग अगे के स किरदार अदा कोली शु अगे सरा सरा दमुंग चिकम इदारी दी कम दे बल्दिये इदारी दी TMAs दी सैनिटेशन कंपनियां ने दी अथॉरिटीज़ दी अगवी स किरदार अदा कोली शी अगवी ता कमा जिमुआरी हवाला शवेदा और सिंगा अगवी दगा खारूना सफा कोली शी आई के दरना कम गंद राजी लग्या दे या कम गंद मुंग अचौ द आगे द पारा अगवी खपल कार उकी सुमरा हम द बल्दिये इदारी दी द अगवी चुटिया ने दे वक्त के मनसूख करे शवी दी चाई बा चुटी न कई आई बा अख्तर दरेवाना रज राजी आगे सरा सरा चिकम द आगे द पारा द ईद उल अजहा ऑपरेशन दे सफाई ऑपरेशन दे आगे द पारा यो मॉनिटरिंग टीम हम तश्कील करे शवे दे पहाड़ रोज बांधे मुख्तलिफ मॉनिटरिंग टीमों ने WSSP द टोना घाटा कंपनी द खैबर पख्तूनख्वा और पेखौर के टोना घट खार अगवी ता हवाला शवे दे सैनिटेशन कंपनी ता नो अगवी स प्लान लरी और पेखवर सफाकोल वच घट खार दे घटा बादीरा टोना घट चैलेंज उमदगवी दागे द पारा अगवी सिंगा मख के प्लान लरी पायबा खबर को दे वक्त के मुंग सादा WSSP द वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी पेशावर तर्जुमान हसन अली साहब मौजूद है। हसन साहब शुक्रिया। हसन साहब अवल खुदा खबरा चे द ईद उल अजहा प्लान सदे सुमरा तासो तमा लरे कंपनी असेसमेंट सरे चे सुमरा कचरा बवी सुमरा आलाइशुन बवी सुमरा गंद बजोड़ीगी पदगट अख्तर बांधे और ब्या बागा सफाकी की सिंगा डेरा मौलाना फहीम खान मुकर्रा कोलो चे पे खबर खलको त ईद उल अजहा प्लान हवाले से खबरों को आगी पर ऑन बोर्ड आंसर वालू दे काल ईद उल अजहा प्लान जमुगा तीर कलून लग्जियात एक्सटेंसिव दे दागी वजह दाना चे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जमुग पर दार इख्तियार की जमुग चे कम सर्विसेज एरियाज दी पागी की तोसी करी दा मुंग सरा उल स्नोब यूनियन काउंसिल होता मुंगा एक्सटेंड शिवू और दा टोटल चे अगा 22 नोब यूनियन काउंसिल में पके वाचे नो 65 यूनियन काउंसिल जुड़ीगी और मुंग कोशिश ता को चे टोटल 65 यूनियन काउंसिल के मुंगा कार ये द पारा मुंगा यो जामे प्लान जोड़ करे दे कम के 2763 एहलकार चिकम दी अब हम सरकार की और ते सरा सर चिकम देनो 706 गाड़ी दी वो सब उष्पक गाड़ी दी अब पदे उनस बानी मुंगसरा लगे फील्ड के बा मुंगा ताकम द कुर्बानी द जनावरों चिकम द पाकियात दी दा बरावंडो और दल तना तकरीबन 22 किलोमीटर लरे शमसती को मकाम के होता मुंगा योडे रखटा कंद कनस्ते दा बागी के तलफ तो सही। हसन साहब यो खुदा चे द पेखवर दा काफ़ी तंग लारे कुसी दी वो सवाश पक गाड़ी खुदी और हर एक कुसे तक गाड़ी न दी और जमुंग दखल कोई अजीबा उनते रिवायत थे चिमुंगा आगा कुर्बाने सारवे चिकम बाकियाती आलाइश हुई आगा कलेक्शन पॉइंट तम न रोडू उमदा कोर पखवा के अल तमुंगा गुरजूली हुई नालेम पे बंदशी नो दगा लारो कुसो के दरना चिकम गन प्रोते अब सिंगर उचता हुए फहीम खान देखे दो खबरी थी यो मुंग सरा रिक्शी दी वड़े रिक्शी दी तुम चमुंग दे लार बड़ो तंगो लार को सोदा पारा जोड़ी करी थी देम चिकम जमुंगा टोल न खटूल मुंग सरा दे अगला गाड़ी दी पदे WSP की द्रे में अस्ते मख के न मुंगा मेंटेनेंस एंड रिपेयर कार शुरू करे हो द अख्तर घट अख्तर द प्लानिंग द पारा और बाकी के अल्हम्दुलिल्लाह जमुंगा सोना लाग गाड़ी वो हर जोन के हर यूनियन काउंसिल के हर नेबरहुड काउंसिल के आगा एहलकारान ता मिलाव शुई दी हम दे पर्पस द पारा चे द पेखवर के में द तंगे लारी को सीधी चे द देना कब्जे के चे जमुंग द खार खलगो द कोर न बाहर लड़करी भी और ज़ैत नहीं रा रसूली द आगा देना बगंदो चते यो बार रोड ते बेरा उबासी नो दे के जमुंगा दा प्लान ले और देखिए आया सिंगा यो जोड़ प्लान दे चे दगा कलेक्शन पॉइंट ते ओमगा चलीगी या ना सर टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट हम जोड़ीगी टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स हो जमुंगा सीधी जी सीधा कम 16 कलेक्शन पॉइंट्स दी घट जमुंगा जी जी
دا د پیښور په هغه ځایونو کې دي په هغه روډونو کې دي کم نه بچي په کوڅونو بهر چې کم غن راوځي د کوڅې سرته اپ په سوزکی باندې راوچت شي سوزکی بیا د غټ ترانسپورت سټیشن ته غن راوړي نو غټ ترانسپورت سټیشن چې کوم دي دا 16 دي او د 16 نه علاوه چې کوم دي نو دا په هر یونین کونسل کې شپږ اته 12 مختلف یونین کونسل باندې ډیپند کوي چې غټ یونین کونسل دي نو زیات پکې دا کې موجود وي دې ته موږ موقع ویو دې موقع نه بغن راوځي په دې سوزکو کې او په رکشو کې او هغه د ترانسپورت سټیشن ته راوړي صحیح حسن صاحب یو مسله مونږ ته همیشه راځي چې مونږ کله دا ساروی اخلو نو کافي د هغې د صفایي خیال ساتو مونږ ته دام پته وي چې دا ساروي عمر به څومره وي دا هم مونږ ته دین ښیي چې دا به مونږ حلالو څنګه غاښونه به څومره وي د غوښو حصې به هم کوو خو د دین د قربانۍ نه پس چې کوم عمل د هغه مونږ نه هیر وي د صفایي عمل سبا د جمعې ورځ ده او سبا به جمعې خطبات کیږي بیا د اتوار پر ورځ د اختر خطبات به هم کیږي آیا علماء کرام تاسو سره آن پیج دي چې هم د خلکو ته وینا وکړي چې دین صرف د قربانۍ څاروي حلالولو پورې نه دی د هغې نه پس مخکې هم شته او جی دا سیده غریب چې دی کې زموږ په اتم کال کې موږ اپریشن کوو لګي د سټیشن اپریشن نو وخت سره موږ په دې کې ټیک ټاک تجربه اوس دا چې موږ کتي د تیر 3 کالو نه چې د پیښور کم علماء کرام دي او بیان دي کم چې خطبه ورکوي د جو هغه تقریبا 250 نه زیات علماء کرام دي چې هغه مونږه بورډ اغستې دي هغه ته مونږه د یو د طرف نه یو خط هم لیکلو هغه ته رسیدلم د 13 جمعې نه مونږه دا کمپاین شروع کړی دی چې په مختلف مسجدونو کې مدرسو کې ایون سکولونو کې هم او دا چې کوم دا وړي مدرسې لارو کې جوړې دي په دې کې هم مونږ دا میسج ورکړی هغه ته هغه موږ سره باقاعده موږ سره میټینګ کړې دي موږ سره آن بورډ دي او د سباني جمعه والے به هم دا میسج د خبر خلکو ته ډیلیور کیږي چې وای قرباني د الله د پاره ده صفائی هم مصطف ایمان دی د دې به هم پوره خیال ساتي صحیح حسن صاحب ډبلیو ایس پی کو ټیک تا او وی سره یو ډمپینګ سایټ هم شته التاغوی کچرا اسم کچرا وړي او بیا دغه ورځ باندې با سپیشل هم کچرا دي دغه کچرا چې کوم دا غن راغونډيږي د دې ټریټمنټ به اومغه سی وی څنګه نارمل کیږي یا نه د دې به ټریټمنټ بدل طریقې سره کیږي دې لپاره جی دا خو کمپوسټ دغه کنه ویسټ وی دا سی وی چې پزماګه کې دا حل کیږي خو د تعفن د بچ کېدو د لپاره مونږه د لپاره لیک ډیفرنٹ اپروچ اپناوو هغه دا وی چې مونږه پهل نه یوړې رغټه کند وکنو هغه سلورونو سایت ته خاورې هغه کند کې لاندې لاول چونه واچو بیا پیدا لریو کم باقیات چې کوم دي دا واچو بیا پیدا پاسه خاور واچو بیا د خاورې د پاسه نور غند واچو نو دا سه یو لیر په بل لیر جوړیږي او سمو د پس دا غن چې کوم دی دا په خپل ځمکه کې حل شي او ختم شي نو اوس هم سر کنده کنسته د دې وخت حسن صاحب جی او بالکل مونږه کنده کنسته صحیح حسن صاحب یو بلا دا مسله اکثر لا چې مونږ سره دبليو اس پی خو کار کوي خو مونږ سره باقي ټي ام ایز هم دي هغه سره نه ډمپینګ سایټ شته او نه هغه دا کچرا الته چته اوړي شي هغه دا غند وروړي او دا هم دا ستاسو ایریا کې دن راغورځي هغه سره بس کوي چې دا سره په اون پیج اغستري چې ټیک تا غند خو دې خو لک طریقې سره مونږ راکوي چې مونږ ته لړو خیر دی ابي سره دې موږ دا فکرې دي تاسو ته پټم دي تاسو سره موږ دا خبرم شیر کړو چې پی ډی ایف سره موږ ایم او یو شوی دا د حیات آباد او د ریګي چې سونا ګندې د الترازي دبليو اس پی ته معمول کې هم راځي او داسې به هم راځي اختر کې هم راځي نو د اغي سره خو موږ ایم او یو د بقای پاتې شي ټي ام ایز نو ټي ام ایز سره موږ کوارډینیشن شوی دی اغي به هم خپل ګند راوړي ای کوم غاړو انتظامات کړی دي یا واټ ایور کوم کارونه ماږي کړی دي ته موږ د ډمپینګ سایټ ته ګند راوړي ان شاء الله موږ باغالتا خطرې کې سره ډیسپوز اف کوو صحیح او دا ته وای دا کوم ملازمین 2463 یاد کړی دا ته خپل ملازمین دي یا تاسو صرف د اپریشن د لپاره هم څه گاډي یا ملازمین اضافي هایر کوي یا خپل وسایل پوره دي دا دي 2763 ملازمین دي موږ سره په دبليو اس پی کې 4500 دي جی جی او دا هغه ملازمین دي چې کوم کټکولیان دي یا سپیپران دي یا پران دي کې واټر سپلای سټاف او واټر ټیټ سټاف نه موجود جی جی واټر سپلای سټاف به هم دې کې از دینه علاوه دي هغه به د خبر د 526 ټیوبلو نه په مسلسل واټر سپلای کوم ډیوټي ده اپ په هم نه
او دا چې کوم نمبر یا کو دا صحیح اهلکار دي ټول د WCC دي. ها البته موږ تقریبا 300 شپږ غاډي چې کوم دي دا موږ کړی دي په کانټراکټ په تھرو هغه موږ په کرایا هغه دې لپاره چې کوم د ګنده انفلکس ته موږ دې د ایکسپیکټ کوو چې موږ سره به تقریبا 14000 ټن ویسټ چې کوم دې دا جنریټ کیږي د پیښور نه. نو 14000 ټن په 24 غنټو کې په خپل ورځ باندې ټول نه زیات ګندي 8000 ټن یا 9000 ټن په ورځ باندې راځي. نو هغه ډیسپوز کولو د لپاره زموږ چې کوم ایگزیسټینګ نارمل اپریشن لپاره ماشينري را کوم ګاډي دې موږ نه کافي وي. نو هغه پوره کولو د لپاره موږ کال دا رنګ آوټ سورسینګ کو بهر نه ګاډي راغور هغه کې ډرایوران هم شامل ګاډي هم شامل دي هغه کې سټاول هم شامل او هغه کې ټریکټر ټرول دا وغیرہ نه هم پکې شامل دي. نو هغه سره دا او شي موږ اپریشن چې کوم دی دا په 24 اورز کې पहिला نه ورځي اپریشن کوم دی. تیر کال موږ د पहिला ورځي اپریشن چې کوم دی تقریبا 3 بجو تر رسول نو دې ځل زموږ دا کوشش کې یا 2 بجې یا 2 بجو پورې د पहिला ورځ اپریشن چې کوم دی نو کمپلیټ. صحیح تاسو سره موږ سره په لاین باندې اوسه د وخت کې موږ سره د WSSC کوهاټ ترجمان آسما بیبي هم موجود را. آسما بیبي تاسو تاسو پلانینګ څنګه دی کوهاټ کې دننه هم کمپنی جوړه شوې ده خو دا کمپنی دومره فعال مخکې نه وه تیر 2-3 کالو کې دننه کمپنۍ هم خپلې جړې خورې کړې او کار شروع کړو. د کوهاټ دپاره د غټ اختر ستاسو کمپنی څه پلان لري؟ ډیره مننه فهیم چې تاسو موقع راکړه چې د WSSC کوهاټ د طرفه تاسو سره خپل زم چې کوم عید پلان دی هغه تاسو سره شیر کوم. دا ځل چې کوم زمونږ ماشین دی دا ځل په کوهاټ کې WSSC کوهاټ ته دا ځل الحمدلله موږ سره خپل ماشین دی چې کوم موږ اغسته دا هغه موږ ته ملو شوی دا او هغه دا ټایم کې په فیلډ کې هم موجوده ده. زموږ تقریبا دا ځل په غټ اختر کې زموږ چې کوم پلان دی زموږ تقریبا 400 زموږ سینیټیشن سټاف دی او د سری غټ او واړه چې کوم ګاډي دي ویهیکلز دي زموږ سینیټیشن والا تقریبا 100 تعداد کې دا ځل موږ سره موجود دي. دا زموږ د خپل د کمپنی والا دي د دې علاوه به موږ ان شاء الله سبا زموږ بهر نه اوټ سورسینګ هم کیږي هایرینګ به هم کیږي along with the drivers او دا چې کوم ګاډي دي دا به د اختر 3 ورځې چې کوم دي هغه زموږ 3 ورځې چې کوم زموږ 6 اربنز دي او KDA باغې کې به ان شاء الله د الایشونه چې کوم دي او د جناورو چې کوم دا باقیات دي دا به باقاعده وقتن فوقتن د کلیکشن پوینټس نه او د ټرانسفر سټیشنز نه به ډمپینګ سایټ کې اوريدي چې کوم زمونږ کندال سرکل نشته شوی دا هغه کې به دا ډمپ کیږي ان شاء الله. صحیح. اصل دا تاسو پلان څومره دی اندازه څومره ده څنګه چې حسن صاحب وې چې د پیښور نه په لارس باندې 8000 ټن الایشونو یو اندازه ده په درېزو کې دننه 14000 ټن الایشونه به وي اندازه را کمې بشي کې دي شي کوهاټ کې څومره اندازه ده او هغه به وړای چرته ډمپینګ سایټ وغیرہ هغه تلف کول څنګه دي؟ بالکل زمونږ چې وګورو د پیښور په نسبت کوهاټ ښار چې وړوکی ښار دی او کوهاټ سره چې کوم زمونږ دایره کار دی زمونږ 6 اربنز او KDA ده د دې نه زمونږ چې کوم ایکسپیکټډ چې کوم جنریشن دی دا ځل د ویسټیج والا تقریبا 1500 ټنز ده او دې سره چې کوم زمونږ ډمپینګ سایټ چې کوم په محمد زی کې واقع دی هغه کې موږ الریډي کنده چې دا هغه کنسته شوی دا او دا بزی الته کې با ډم کیږي او دا اختر په درې مورز چې کله څنګه اپریشنز کلوز کیږي ختميږي نو په دې باندې به باقاعده خورا چې دل کیږي او د پاسه بیا لاین پاوډر چې کوم چونه وتوایو هغه به چې دل کیږي چې کوم ګیټ اپره زموږ ماحول دی چې هغه ته نقصان نه رسي. لکه کوهاټ کې بعد ریزو کې 1500 ټن کچرا اندازه دا الایشونه وي بالکل ایکسپیکټډ زمونږ ټن چې کوم دی هغه هم دا دی. صحیح. او اساس سره دا زموږ چې کوم دا مذهبي سایت دی خطبات دي علماء کرام دي یا زموږ بلدیاتي نمائندگان دي هغوی کمپنۍ سره څومره په دې مرسته کې شامل دي؟ بالکل زمونږ چې نن هم زموږ WSSC کوهاټ کې زموږ د علماء او کرامو دپاره موږ یو تقریب اهتمام کړی او هغوی موږ باقاعده خپل دفتر ته راغوستي وو او هغوی سره باقاعده په خبرو اترو کې هغوی ته دا خواست شوی دی چې چونکې د سبا د جمعې خطبه ده او هغوی پسې بیا اونورډ چې کوم دی مخکې زموږ د غټ اختر خطبه ده په هغوی کې د WSSC کوهاټ د طرفه دا یو وړوکی پیغام د صفایي حوالې سره د هغه د عوامو ته ورکړي او بالکل هغوی هم موږ سره په یو پیج باندې دي ځکه چې صفایي که موږ وګورو صفایي زموږ نصف ایمان دی نو دې کې باقاعده چې کوم زموږ علماء کرام دي چې کوم زموږ کاونسلرز دي کوم چیرمین دي دا ټول موږ سره په دې کې انوالو دي. صحیح. ډېر شکریا اسلامي موږ سره موجود حسن صاحب تاسو اخرنی سوال کول غواړم پیښور کې دننه موږ سره اوس بلدیاتي نمائندگان هم راغلي دي و موږ سره تحصیل چیرمنان دي میر دی بیا ویلیج او نیبرهوډ کونسل خلک هم په دې کې شامل دي هغوی سره لایزان څنګه جوړ شوی دی آیا هغوی به هم څه مرسته کوي تاسو سره؟
जी बिल्कुल टाइम टू टाइम خو زموږ سره کوارډینیشن کیږي خو د عید الاضحی د اپریشن حواله سره غي سره موږ سپیشل کوارډینیشن کړي بلکې د غي د طرف موږ ته دا ریسپانس راغلی چې موږ په سیم پیج باندې شو نن زموږ د مقام میر پېښور چې کوم دی غي سره میټینګ شوه په ډیسټریکټ کونسل هال کې پاغي کې زموږ زډ سلورونه موجود وو او زموږ اپریشن کوم عمله دغه پکې موجوده و نو موږ ټوټل کوم میر پېښور ډیسټریکټ اډمنسټریشن او لوکل گورنمنت چې کوم دی دا ټول موږ سره آن بورډ دی اپریشن حواله سره د سره 1334 چې کوم موږ کمپلینټ سیل جوړ کړی دی هغه کې موږ هغه ته ویلي چې تھرو دیٹ کمپلینټ سیل تاسو عام پبلک ته وایي چې دا غي څه پرابلم وي څه مسلې وته یو ځکه د اختر په ورځ باندې 3 ورځې نو هغه موږ سره په باندې کانټیکټ کولای شي نو لوکل باډیز کوم ریپرزینټیټیو چې کوم دي نو هغه موږ سره فولي آن بورډ دي مسله خو 1334 باندې وي خو چرې کچته دبليو اس اس پی سټاف چې دی هغه تعاون نه کوي چا سره کچرا پرتای او هغه چتای نه یا اکثر د سی وی چې هغه وي مالا 400 500 روپیا را الیبا کچرو چتوم هغه خلاف هم شکایت هم په دغه نمبر باندې درج کیدی شي جی بالکل همدغه نمبر دی خو زه تاسو ته یو خبره دی موقع نه فائدو چې ته تاسو ته وایم چې د اختر ورځ باندې تر سیو نه راواله تر یو افیسر پورې با ټول په فیلډ باندې موجود دي مونږ چې کوم ډیوټي روستر دی هغه هم مونږ میډیا سره شیر کړی دی مونږ په ټول په فیلډ کې موجود یو په خپل به مانیټرینګ هم کوو 1334 کمپلینټس دا انسټرکشن ایشو شوی دي چې ایمیډیټلی دا زموږ ټایم دی 24 اورز خو اختر کې پاغه باندې ایمیډیټ اکشن بکیږي چې څنګه پاغه باندې خون وشي په هغه سات به زموږ چې کوم د کرایسس مینجمنت یونټ سیل چې کوم کسان دي کیمیو کوم کسان دي یا په اپریشن کې کوم کسان موجود دي په هغه ټایم کې نو هغه ټایم باندې بس یو کمپلینټ به سولو کوي او نه صرف سولو کوي بلکې د کمپلینټ نه به فیډبیک هم راوچتای صحیح ډیره شکریہ حسن علي صاحب او آسما علي بیبي دواړه ترجمانان د پیښور او سینیټیشن کمپنی دغه ټول صورتحال په مردان کې سوات کې افټ آباد کې بنو او ډی خان کې هم دی خو د دوی سره خبره کولو مقصد دا و چې تاسو مخې ته مونږ خالی یو سایډ وښایو چې سرکار څه کوي لګیا دی او بیا ستاسو ذمہواری سے جوړیږي زموږ ذمہواری سے جوړیږي که سرکار سایډ نه دومره اربونو روپۍ لګي دا عید اپریشن چې دی که موږ د پوره صوبې خبره وکړو اربونو روپۍ په دې باندې لګي ټي ایم ایس په دې باندې خرچه کوي هغوی به دا ګاډي شو د هغې فیول شو دا کچرو چتول شو بیا دا ډمکول شو بیا دغه کمپنیانې شوې څنګه د پی ډي اے خبره وشوه دغسې بلا شی ډیولپمنټ اتھارټیز دي سینیټیشن کمپنیانو نه علاوه چې کوم زموږ ویلیج او نیبرهوډ کونسلې دي هلته کې عمله اخیستې شوې ده نو صفایي عمله دومره غټ تعداد کې زرګونو خلک په پوره صوبه کار کوي لګیا دي نو هغوی که کار کوي نو بیا تاسو هم خپل کردار ادا کوم د کار نه کوي نو بیا شکایت هم تاسو کولی شئ زموږ چې کوم د خیبر پښتونخوا حکومت خپل یو پورټل دی په هغې هم او په دې هم او شکایت کول ضروري په دې باندې وي چې کوم ځای کار نه کېږي چې آیډنټیفیکیشن وشي نو بل ځل بیا هغه کار آی کې ښه کېږي وړه شان د ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او حج اکبر وخت راغی او ډېر کسان زموږ په شان الله تعالی خپل کور ته نه دي راوستی مونږه دلته کې پاتې شو زموږ رونه خویندې ملګري هغوی ټول لاړل خو آیا مونږ کور کې دننه ناست یا په دغه د کعبه نه دومره لرې ناست مونږ دپاره هم د حج کې څه شته دغه ورځې زموږ دپاره هم څه ګټورې دي او که نه ګټورې دي نو څنګه مونږ دې نه ګټه ترلاسه کولی شو په دې به خبره کوو دې وخت کې مونږ سره ممتاز عالم دین او د مشرق ټلویزیون سینئر اینکر پرسن مفتی اکرام الله جنیدي صاحب موجود دی مفتی صاحب شکریہ یو خو سر دا راته ووایه چې زموږ نصیب نو شوی الله تعالی نیو راغوستی خو آیا دغه دین اسلام زموږ دپاره هم لاره رایستی را چې کوم کسان حج له نه دي تللی هغه دغه شواروز نه څنګه فایده اخیستی شي اول خو جی ډیره مهرباني اور د خدای پاک رحمت چې دا خو وسیع رحمت دی سوچ د رب ذوالجلال کور لتلی دی هغه خو بالکل بشماره او به انتها د خدای پاک د رحمتونو مستحق دي خو لیکن رب ذوالجلال دغه مبارک ورځ او شپو عمومیت او چې کوم برکت دی د هر چا د پاره عام کړی دی لکه مونږ به اسانه الفاظو کې دا هم ویلی شو چې کچرې مونږ حج ته نه وتلي
او موږ دلته ناست یو نو موږ دپاره اسلام یو مسله او یو حکم موږ ستاسو دپاره ایښودی دی چې هغه روژه نیول دي. که چېرې موږ سبا مثال جمعې ورځ ده ونیسو چې دا د سعودي عرب عرفې ورځ راځي، خو که چېرې موږ د هفتې په ورځ باندې د پاکستان د اعلان مطابق وګورو نو د هفتې په ورځ باندې زموږ د عرفې ورځ ده او د عرفې په ورځ باندې روژه نیول په حقیقت کې حضور نبی پاک مبارک فرمان عالی شان دی چې چا د عرفې د ورځ یعنی د اختر ورځې نه وړاندې چې کومه ورځ ده چې موږ دپاره د سبا نه بل سبا د هفتې ورځ راځي، نبی پاک فرمایي چا چې دا روژه ونیوه نو تیر شوي یو کال ګناهونه به معاف شي او د راتلونکي یو کال ګناهونه به معاف شي. دارنګې حضور نبی پاک مبارک په دغې ورځو شپو کې د هغوی سره د مشابهت د وجې نه د حاجیانو سره د مشابهت د وجې نه موږ له تحلیل پکار دی، ذکر اذکار پکار دی او بیا د هفتې په سحر باندې چې کوم موږ د تکبیرات تشریق شروع کېږي، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، دا تکبیرونه موږ له د دریشتو منځون نه بعد ویل د زنانه او نارینه دپاره مقیم مسافر دپاره یو ځل واجب دي. پکار ده چې هغه تکبیرونه او هغه لبیک اللهم لبیک هغه تکبیرونه چې حاجیانې وایي نو موږ هم لا پکار دي چې د هغې سره د مشابهت د وجې نه او د اسلامي د تعلیماتو باندې د عمل کولو وجې نه موږ هغه تکبیرات د دریشتو منځونو نه بعد ووایو. نو غرض دا چې که چېرې موږ حج له نه یو هم تلي نو موږ حاجیان انشاءالله موږ په دعا کې میاد ساتي او سره ورسره موږ له دا هم یو اسلام مقرره کړی چې دلته په نیت سره په خلوص سره په صفای نیت سره موږ د حاجیانو په دغې دعاګانو کې او په نیک اعمالو کې په مختلفو صورتونو کې خپل ځان شریک کولی شو. مفتی صاحب یو خدا خبره چې قرباني ټولو ته پته ده چې هغه فرض ده او هغه کول دي، خو د قربانۍ اثراتو نه ډېر کسان چې کوم دي هغه نی خبر ولې دا قرباني کیږي، ولې خلک ټول کال دغه پیسې جمع کوي بیا یو څاروی اخلي او هغه حلالوي. آیا د دې څه شاته مقصد داسې شته چې موږ نه هیر دی او هغه موږ ته یاد دهاني پکار ده؟ اصل کې قربانۍ فلسفه چې دا ډېره زیاته لویه عظیمه فلسفه ده چې کومه قرباني د کم پیغمبر په نوم باندې او د کم پیغمبر کم سنت ادا کیږي نو هغوی موږ ته دا یو څیز پرېښودی چې قرباني مقصد دا دی چې انسان چې کله یو څاروی قربانۍ ته تیارېدی شي او څاروي قرباني کوي نو اسلام دې په شا باندې یو فلسفه لیکي او وایي بیانوي دا چې اسلام موږ ته د قربانۍ درس راکوي چې د غټ اختر په ورځ باندې موږ له پکار دی چې موږ څاروی قرباني کړو نو دغې قربانۍ یو ریهرسل دی، دا یو تیاري ده چې اسلام موږ نه سبا له د مال قرباني غوښتی شي، سبا له موږ له د جان قرباني غوښتی شي، سبا له موږ له د کور د وطن د پرېښودو قرباني موږ ته ښودی شي. نو که اسلام موږ ته په کم وخت کې د کمې قربانۍ حکم کوي نو هغې قربانۍ ته تیارېدو دپاره دا یو قسمه ریهرسل دی، دا یو قسمه تیاري ده، دا یو قسمه هغه ذهنیت سازي ده چې په دغې قربانۍ کې موږ ته د آینده د قربانو یو تربیت ملاویږي. او ورسره که چې دغې قربانۍ په ضمن کې موږ وګورو نو علما لیکي چې لکه څنګه دا قربانۍ په څاروي باندې موږ چاړه راکاږو او دا موږ ذبح کړو نو اسلام موږ ته دا هم را وایي چې دا څنګه څاروی ذبح شو نو د اسلام په نوم باندې خپل خواهشات هم ذبح کول پکار دي. لکه څنګه دا څاروی موږ لاچاره دی بېچاره دی موږ د چاړې لاندې رالو او دا ذبح شو نو پکار دی چې د دین اسلام دپاره د الله رضا دپاره موږ خپل نفسانیت او خپل نفس چې دا ذبح کړو، چېرته ظلم دی ظلم موږ ذبح کړو، چېرته زیاتی دی زیاتی موږ ذبح کړو، چېرته کرپشن دی، چېرته ډاکه ده، چېرته لوټ مار دی، چېرته بل مسلمان لاس تاوول دي او هغه نه پیسې وهل دي، د بل مسلمان حق وهل دي، د خپلې خور حق وهل دي، وراثت کې برخه نه ورکول دي. دا ټول هغه نفساني امور دي چې دا موږ دا ژوندي دي موږ په بدن کې دننه. نو قرباني موږ له دا درس راکوي لکه څنګه دا څاروی د الله په نوم باندې ذبح شو رب په راضي کېږي، دارنګې خپل نفساني چې کوم امور دي دا ذبح کول پکار دي، د خپل رب تابعداري پکار ده. او مفتی صاحب یو خدا چې حقوق الله کې دننه چې کوم مونږ څاروی اختو لګیا یو مونږ نن سبا نمود و نمایش کې ډېر زیات راغلی یو که زمونږ کار کېږي یو څاروی په 80,000 80,000 کېږي خو ولې چې زما ګاونډي یا زما رور په 2 لکه باندې څاروی اخیستی دی لپاره قرض مخلمه کشتونه ورله اچومه خو چې غټ څاروی واخلمه لږ دې باره کې ووایه چې دغه نمایش کول او بیا بل کس نه ځان برطرف کول آیا دا هم زموږ قرباني خرابولی شي؟
اصل کې جی خبره دا ده چې انما الاعمال بالنیات هر چاته دا حدیث مبارک معلوم دی چې خدای پاک فیصله د بنده سره داغه د عمل مطابق کوي. نو کچره لکه څنګه حدیث مبارک کې راځي چې عزموا ضحاياكم فانها على الصراط متاعكم. نبی پاک فرمایي تاسو سربه سروي حلال کې ځکه چې قیامت پر ورځ باندې پولیس ورات باندې به تیریږي. نو دغه سربه او دغه خو نټک او مضبوط او ګران چې کوم بل حدیث کې سم نور راغلی چې قیمتي تاسو حلال کړئ. نو د هغې نه مراد دا دی چې تاسو په دغې قیمت کې په دغې غټوالي کې مضبوطوالي کې په ګرانوالي کې به تاسو محض د رب ذوالجلال رضا به کې مقصود وي. او که چېرې ریا وي نمایش وي نو عظیم نه تر عظیم تر عبادت ته ولې نه وي. خو ریا یو داسې مثال لري لکه یو غټ ډرم دی او د پیو ډک دی او یو وړه کتره د پیو د یا د پیشابو هغې لوی ډرم د پیو ته ور پرېوځي نو په وړې کترې سره هغه د پیو ډرم چې دی هغه ټول پلید شي ناپاک شي د څکلو نه وځي چې کوم لیاقت صلاحیتونه پکې پراته وي هغه ټول اسلامي نقطه نظر باندې خراب شي. نو ریا هغه کتره د وینې ده چې د موږ د قربانۍ یو عظیم عبادت ته ورګزار شي نو د مثال د ډرم د پیو د هغه ټول ورسره خرابېږي. نو که څوک د الله رضا دپاره ګران اخلي خپل رب راضي کوي سنت په صحیح طریقې باندې ادا کوي واجب باندې ثواب کمایې دپاره څوک منګا او ګرانه اخلي نو هغه ممدوحه ده. اسلام هغې ته په ښه نظر باندې ګوري. خو که چېرې سبا له مقابله وي او مقابله هم داسې نه وي چې هغې کې د رب رضا وي بلکې هغې کې نمود و نمایش وي هغې کې ریا وي نو حقیقت دا دی چې د حج غوندې عظیم عبادت د لمونځ غوندې عظیم عبادت په ریا باندې د هیرو نظیرو جوړېږي. نو دارنګې قرباني انسان چې څومره هم ګرانه واخلي او د بل چا د فخر دپاره ریا او نمود دپاره نو دا صرف هغه تشه غوښه ده چې کوم په بازار کې ملاویږي د داسې قربانۍ نه اجر شته نه د داسې قربانۍ په دنیا کې څه فواید شته او نه په آخرت کې د هغې څه صله او بدله شته. حقوق العباد دې کې چرته دي مفتی صاحب اکثر مونږ ګورو څاروی حلال شي هغه غوښه مونږه کور کې دننه په فریزر کې په فرج کې کیدو یا مونږه وګورو چې د دې کلیجي چې ده زما د موډ غوښه ده زه به هغې له ورکوم غریب له به نه ورکومه جبه چې کوم دا خپل ترور له ورکومه د هغې پکاره ده دا پوټ غوښه چې دا بل چاله ورکومه نو دا چې کوم مونږ تفریق کوو د غوښه کې دننه چې کومه غوښه چاله ورکول دي مونږ به دې باربیکیو کوو عام کس له نه ورکوم غریب کس له بل چا ورکړي دې کې به اسلام څه حکم ورکوي. اصل کې جی د حدیث شریف مبارک چې کوم پیغام دی خدا دی چې کله د انسان قربانیو کې که وړه قرباني ده او که غټه قرباني ده او که بیا په قربانۍ کې چا برخه نیولې ده د خپله حصه یا د خپله قرباني ټوله غټه قرباني یا وړه قرباني دا به 3 حصې کوي. یو د ذات دپاره پرېږدي خپلو بچو اهل وعیال دپاره دویمه حصه د غریبانانو دپاره ده او دریمه حصه چې دا ده د خپلو خپلوانو دپاره ده. خو دا حدیث مبارک چې کوم راغلی نو علما لیکي چې دا تقسیم چې دا مستحب دی. مستحب مطلب دا چې که دا تقسیم چا وکړو نو ډېر اجر او ثواب دی پکې. خو که چېرې چا کم کور کې افراد زیات وي د چا کور افراد ګڼ وي او څوک دا تقسیم نه کوي خپلو بچو خوړم نو په قربانۍ کې څه فرق نه راځي. خو چونکې که چېرې بیا دې ته وکتلی شي چې قرباني خو وایي هم دې ته چې په خپل ځان باندې بل چاله لږ فوقیت ورکړي د خپل نفس په خواهشاتو پوره کېدو کې به د بل خیال هم ساتي نو په کار دا ده چې بیا مونږ په دغه قربانۍ کې د چم ګاونډ د خپلو خپلوانو د غریبانانو پوره خیال وساتو. نو په دې ضمن کې به دا خبره مو کوم چې اسلام تر دې حده پورې د غریبانانو خیال پکې ساتلی چې که چېرې په کور کلي په چم ګاونډ کې غیر مسلمه وي چې هغه الله نه مني رسول نه مني قرآن نه مني خو د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي او هغه یو غریب دی او هغې غریب ته څوک د قربانۍ غوښه ورکړي الله پاک په دې باندې هم اجر او ثواب ورته ورکوي او غیر مسلم تم د قربانۍ غوښه ورکول چې دا جایز دي. نو بیا چې کله اسلام تر دې حده پورې د قربانۍ د غوښې د تقسیم په حوالې سره تعلیمات بیان کړي نو بیا هغه خپل خپلوان چې هغه بېوسه دي غریبانان دي یا په چم ګاونډ کې کم خلک اوسیږي او غریبانان دي او په دې تصور باندې هر څوک دا تصور لري چې فلانکي به ورکړي او ډینګلي به ورکړي او ډینګلي به ورکړي حالانکې وي داسې چې بیا دا غریبانان ټولو خلکو نه په دې تصور باندې پاتې شي چې خلکو به ورته دا غوښه ورکړي وي. نو غرض دا چې په دې کې پوره خیال د غریبانانو د خپلو خپلوانو او خاص کر چې کم معلوم غریبانان دي کم معلوم غریبانان خپلوان دي د هغوی
پوره برخه پکې پکار ده او زه وایم چې دا غوښه او دا قربانۍ چې کومه غوښه ده دا به ډېره برکتي شي، باعث د شفا به شي او په خوړلو کې بې شفا وي. د خوړلو نه بعد انرژي په عبادت باندې بدله شي چې کله موږ د خپلو خپلوانو د غریبانانو پوره خیال او حصه پکې وساتو. ډېره ډېره شکریه مفتی اکرام الله جنیدي صاحب، تاسو موږ سره او څنګه ذکر وکړ چې دا به الې بدله شي، خوند به وکړي چې تاسو خپل ځان سره د غریبان هم دې کې شامل کړئ. ټول کال موږ دغه خوراک کوو او زموږ د خېټې نه مړېږي، خو چې کله موږ له بل له ورکو چې بل له ورکې نو ګل به شي. دغه خبره چې بل له ورکې چې تاسو لپاره ګل شي او ستاسو آخرت چې دی هغه دې کې چې دی هغه ښه شي. ولې چې دا مقصد دا ورځ دا یو ورځ بار دا نه راځي، پوره کال کې چې ته دا غټ اختر راځي او خدای باندې رحم کړی دی، غټ څاروی دی اغوستی دی، نو بیا هغه څاروی چې دی تاسو بیا د الله په لاره کې خلکو له ورکوئ چې الله تعالی نور درکړي. د الله په خزانو کې هېڅ قسمه کمی نشته. یوه شان د مخلوق تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. خیبر پښتونخوا حکومت اخر دا فیصله وکړه چې IMF دپاره کومه یو مفاهمتي یادداشت MOU وه چې خیبر پښتونخوا به تقریبا 80 ارب روپۍ به سرپلس ساتي، مطلب هغه به نه استعمالوي او هغه به دوی سره پرتې وي. نو 800 ارب روپۍ فیډرل ګورنمنټ دا وعده کړې وه چې دغه صوبې به دا ساتي او هغې باندې دغې صوبو رضامندي پکار وه. خیبر پښتونخوا حکومت اخر د هغې رضامندي ورکړه چې او مونږ دوی سره موجود یو. د خیبر پښتونخوا وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه صاحب دا لیټر په خپله شیر هم کړی، ریټویټ هم کړی او هغې کې هغوی دا وینا ده ټولو نه پیل لیټر چې کوم فیډرل ګورنمنټ طرف نه راغلی و هغه دا وه چې موږ ته یو ورځ کې دننه تاسو وینا وکړئ. ولې چې مفتاح اسماعیل صاحب او تیمور سلیم جګړه صاحب خپلو کې ملاقات کړی، هغې کې دغې حوالې سره خبره شوې وه او یو ځل بیا هغه مطالبات کوم چې فاینانس منسټر خیبر پښتونخوا لیږلي وو، فاینانس منسټر فیډرل ګورنمنټ ته هغه مخې ته کېښودلی شو او دا یې پکې وې چې خیبر پښتونخوا حکومت چې کوم یو فسکل ریسپانسبلټي ده، مطلب مالی ذمہداری په دغه MOU کې په خیبر پښتونخوا حکومت راځي، خیبر پښتونخوا حکومت به هغه ادا کوي. د هغې په بدل کې یا هغه چې کومه ذمواري ده د هغې دپاره خیبر پښتونخوا حکومت شپږ خبرې وفاق مخامخ ایښې وې چې دا خبرې د وفاق موږ سره ومني بیا به مونږ دا خپله ذمواري پوره کوو. پهله خبره دا ده چې کوم زمونږ د سابقه فاټا زم اضلاع فنډینګ مسله ده، ولې چې مونږ وکتل چې کله حکومت بدله شو نو هغه وخت کې اخرنی ټرانش چې کوم اخرنی قسط چې کوم هغه ایثار شو، هغې کې بیا نیمې جاري شوې، 15-16 ارب روپۍ ایثارې شوې وې. نو دا صوبایي حکومت ویلي دي چې دا قبایلي سیمې څومره پیسې دي هغه به ایثارېږي نه، هغه به مونږ ته هره میاشت ملاویږي او هغې کې دنه چې کومه اضافه شوې ده د تنخواګانو د پنشن حوالې سره جاري اخراجات دي، هغې کې به هم مونږ سره وفاق خپله مرسته کوي، خپله ذمواري به ادا کوي. هغې سره دا خبره وکړه چې کم دې وخت کې 15 لکه خلک بخښنه غواړم د قبایلي سیمې هغوی ته صحت کارډ نه ملاویږي، هغې دپاره به فنډینګ چې دی هغه وفاق کوي. صوبې آلریډي اناؤنس کړی هم دی، خو دې کې دننه هم دا خبره ده چې تاسو موږ له راکوئ. بیا چې کوم ټیمپرري ډسپلیس پیپل دي هغه بېکوره خلک کم چې په ملک کې دننه دي د هغوی پیسې دې کال نه دي ښودی تقریبا 17-18 ارب روپۍ وې، هغه فنډ د هم وفاق موږ دپاره کیدي او هغه دې موږ له راکړی شي، دا زموږ حق دی. دا خبره خیبر پښتونخوا حکومت په دغې مفاهمتي یادداشت دپاره بطور یو شرط ایښې ده. دې کې بله خبرداره چې کوم د بجلی منافع ده د هغې پیسې دي هغه د مونږ ته 2016 کې چې کوم یو خبره شوې وه، کوم اګریمنټ شوی و د هغې مطابق د فیډرل ګورنمنټ مونږ راکوي. د مونږ 13 کال هم د 50 اربو پورې پیسې چې دي هغه فیډرل ګورنمنټ ځان سره ایسارې کړي دي، هغې رانه کړی. کال تېره شوه، خبره ختمه شوه، نو دې کال مونږ له هغه پیسې خپلې پیسې چې دي هره میاشت تقریبا سره پاسه 3 ارب روپۍ دي او هم راکوي او بیا چې څومره زموږ بجلی استعمالیږي د هغې پیسې به هم راکړی کېږي. NFC ایوارډ 2009-10 کې اخرنی NFC ایوارډ شوی، اوم NFC ایوارډ
اتم کامیاب نشو او نهم هم سخکاری نه چې هغه به وشي. خدا وینا کړې ده چې د 1998 په آبادۍ په بنیاد باندې چې کوم NFC ایوارډ شوی و اوس 2017 چې کوم سینسس شوی دی دای په بنیاد دی بل NFC ایوارډ وشي. بیا چې کوم قبایلی سیمه د وخت د خیبر پختونخوا حصہ ده نو NFC ایوارډ کې د قبایل چې کوم حق دی هغه د هم خیبر پختونخوا له ورکړي شي چې صوبایي حکومت دی هغه په قبایل باندې خرج کړي. دې کې یو بله خبره دا ده چې کومه د خیبر پختونخوا مالی او انتظامی مسلې دي زمونږ چې کوم د قرضو مسله ده وفاق به هغې کې مونږ نه تنګوي او مونږ سره به مرسته کوي چې مونږ خپل مسلې مخې ته بوځو. او اخرنۍ خبره دا ده چې زمونږ کوم ټارګټ دی د 1332 ارب روپو بجټ هغې کې به وفاق مونږ سره مرسته کوي چې مونږ خپل دغه ټارګټ حاصل کو. دا د خیبر پختونخوا حکومت شپږ مطالبات دي کوم چې مخې ته ایښودې شوي دي. سره د وړاندې صوبایي کابینې اجلاس شوی او صوبایي کابینې دغه اجلاس کې دا خبره مخې ته راله چې خیبر پختونخوا حکومت کابینه عمومي توګه باندې حکومت ته ویل کېږي هغوی دغه اختیار چې MOU ساين کو او ساين نه کو هغه ورکړه وزیر اعلی خیبر پختونخوا له او وزیر اعلی خیبر پختونخوا اوس دا هدایات ورکړل زموږ چې کوم سیکرټري فاینانس ته هغه ته چې هغه دې په دې باندې ساين وکړي او ویل کېږي چې ساين وشو ته موږ جګړه صاحب ټویټ وکړ هغوی موږ سره پروګرام کې شراکت دپاره وخت هم راکړی خو ذاتي مصروفیاتو ځکه یې موږ سره خبرې نه شي کولی. نو دا چې کومه مسله وه دا اوس تقریبا ویل کېږي چې هغه سرته ورسېده. خبره به کوو د خیبر پختونخوا مسلو حوالې سره. خیبر پختونخوا مسلې ټول اول پاکستان تحریک انصاف حکومت صوبه کې مو وفاق کې مو هغې کې هم یو سستی وه یو ټایم پکې راته وفاق سره هغسې خبره نه شوه کېدی چې وفاق مونږ له هغه حق راکړي. مونږ ته په هغه وخت کې هم ډېرې مسلې مخې ته رالې او د مفاهمت د وجه نه خیبر پختونخوا ته هغه حق میلاو نه شو کوم چې مونږ تمه ساتلې وه چې د یوې پارټۍ حکومت به راځي په خیبر پختونخوا کې او وفاق کې نو مونږ ته به هغوی هغه حق راکوي. بیا هغې نه پس وفاق کې حکومت بدل شو مسلم لیگ اقتدار ته راله پیپلز پارټي اقتدار ته راله او بیا مونږ ګورو چې پاکستان تحریک انصاف اچانک یو اګریسیو سټانس واغشته سیاسي سټانس یې واغسته او اوس یو اختلاف سیاست شروع شوی دی. مفاهمت نه پس اختلاف سیاست راغی او دغه اختلاف سیاست هم خیبر پختونخوا باندې یو ډېر غټ بوج واچو چې د خیبر پختونخوا کومې مسلې دي اوس هغه هغسې نه حل کېږي څنګه چې حل کېدل پکار وی. وفاق د خیبر پختونخوا خپلې پیسې ایسارې کړې کوم چې زمونږ د NFC پیسې دي هغه مونږ ته لیټ میلاویږي لګیا دي کوم چې زمونږ ډیولپمنٹ پروجیکټس دي په خیبر پختونخوا کې هغې ته فنډنګ نه کېږي لګیا دی. چې کوم دې کال زموږ ډیولپمنٹ پروجیکټ دی PSDP کې د هغې پیسې کمې شوې. بیا چې کوم دا خبره وشوه قبایل لپاره هغې کې فنډنګ ایثار شو نو ډېر زیات مشکلات خیبر پختونخوا دپاره هم هلته کې جوړ کړی شو. بیا موږ ګورو چې وفاق سره صوبایي حکومت نه کینی لګیا دی سیاسي گیمز کېږي لګیا دي دلته کې سیاسي وسایل استعمالیږي د فیډرل ګورنمنټ خلاف. فیډرل ګورنمنټ خپل سیاسي فیډرل انتظامی فنډ استعمالوي فرنټ استعمالوي یو سیاسي توګه باندې پاکستان تحریک انصاف خلاف. نو دا چې کوم جنگ دی هغې کې خیبر پختونخوا سره انتهایی زیاتې کېږي لګیا دی. احمد کریم کونډي صاحب کوم چې پیپلز پارټۍ سره دی هغه ورځو کې ټویټ وکړ او دا یې وینا وکړه چې وفاقي حکومت لیوي ولګوله سره پاسه 10 روپۍ لیوي ولګېده په دغې پټرول قیمت باندې خو لیوي چې ده هغه وفاقي حکومت ځان سره ساتي. که دې باندې GST لګېدلی و جنرل سیلز ټیکس لګېدلی و نو هغې کې به صوبو ته خپله حصه میلاوې ده صوبو ته به هم فنډ میلاوې ده خو وفاق دې وخت کې صرف ځان سره پیسې ساتل غواړي او صوبو ته حق نه ورکوي ځکه هغوی لیوي ولګاو او هغې کې ټولو نه زیات پټرول دې وخت کې چې کوم تیل پروډیوس کېږي هغه د خیبر پختونخوا نه کېږي لګیا دي. نو خیبر پختونخوا ته هغه تیلو هم پیسې نه میلاویږي لګیا دي مونږ ته د هغې رایلټي نه میلاویږي لګیا ده چې کوم د هغې سیلز ټیکس باندې پیسې میلاویږي مونږ ته د ګیس رایلټي میلاویږي خو د تیلو نه میلاویږي. نو د خیبر پختونخوا چې کوم حقوق دي هغه هم دې وخت کې ځپلي کېږي لګیا دي او وفاق سره چې کومه جګړه روانه ده هغې کې څوک هم د وفاق طرف نه خیبر پختونخوا دپاره مخې ته نه راځي لګیا دي. د خیبر پختونخوا چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغوی د خیبر پختونخوا حکومت سره په ډیرو خبرو باندې ډیر ځایونو کې هغوی ډیر مخې ته راغلي دي. دغه وزیر اعلی هاوس مخامخ په تاریخ کې کله احتجاج نه دی شوی خو دغه موجوده دور کې 2 پیرې احتجاج وشو. دغه منتخب ممبران صوبایي اسمبلی لاړل هغوی هلته کې کېناستل او هغوی هلته کې خبره وکړه خو هغوی ته هغه خبره مخې ته لا نړه. هغه احتجاج چې کله سر ته رسېده نو دا خبرې په دې کې وشوې چې هلته کې به وفاق صوبه چې ده اب اپوزیشن کوي
هغه فنډینګ مسله هم حل نشوه، هغه چې کوم پرابلمز وو هغه مسلې چې وې د صوبو ترمنځ هغه هم هغسې حل نشوې. چې کوم دا جګړې روانې دي د صوبو د علاقو او که موږ اورال فنډز ته ګورو نو هغه هم یو څو ضلعو دپاره ایښودلی شوی دی خیبر پښتونخوا حکومت لخوا هم. نو دغه چې کوم د صوبو یو جګړه روانه ده، دغه د صوبو خپلو کې یو تقسیم روان دی، وفاق او د صوبې سره د خیبر پښتونخوا دی کې حق چې کوم دی هغه ځپلی کېږي لګیا دی. د مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټۍ جګړه روانوي، د جمعیت او د ANP جګړه روانوي، یا د پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون جګړه روانوي، یا د پیپلز پارټۍ او د PTI جګړه روانوي. دغه جګړې وي سیاسي خو د هغې اثر چې دی هغه انتظامي کېږي او دغه صوبه باندې کېږي. دغه صوبې سره هغه زیاتې رواني چې کوم دغه صوبه نشي ځپلی. دهشتګردي په دغه صوبه کې وه، لږ غوندې کې مونږ ښه کېږو لګیا یو، نو لږ ښه والی هم پکار دی چې دغه ځای کې ډیولپمنټ وشي. پنجاب هم زمونږ روډ دی، سند هم زمونږ روډ دی، خو خیبر پښتونخوا هم زمونږ دی. که هلته کې مفت بجلی ملاویدی شي، بجلی سپلای هلته کې سیوا کیدی شي، نو دلته هم بجلی سیوا کیدی شي او دلته کې هم د اوړو سپلای سیوا کیدی شي. نه چې زمونږ بل رور ښه ډېر اوړه ځان دپاره وساتي چې خپل ولس ته اوړه ورکوم او زمونږ دپاره بیا نن د اوړو بیگ قیمت 1900 روپۍ په پېښور په مارکیټ کې ملاویږي. نو دا د خیبر پښتونخوا حقونه دي. زمونږ ګیس، زمونږ تیل، زمونږ بجلی چې نور رونه استعمالوي موږ پې خوشحالیږو. نو د نور رونو چې کوم دی وخت کې پیداوار دی هغه هم پکار دی چې دغې رور ته ملو شي. پروګرام وخت ختم دی، که خدای کړی خیر وي نو بیا به مونږ د اختر نه پس ملاقات کوو. د دغې پلیټ فارم نه ټول تر اختر مبارک شه. السلام علیکم.